ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଟିକେ ଇଆଡେ ମୁହଁ କରିଥିଲି ବୋଲି ଟିକେ ଆଉ ଧରେ ମାଇଲୁ ଟିକେ ଆଉ ଧରେ ମାଇଲୁ ବହୁତ ମାରୁଥିଲୁ ତୋ ବୋପା ମାରିଥିଲା 27 ପୁରୁଷରେ ମାରିଥିଲୁ ଟିକେ ଆଉ କେମିତି ଥରେ ମରିଦେବୁ ତୁ ମତେ ବହୁତ ମାରିଥିଲୁ ନା अरे बाड़े बाड़े सेटा हाथ रहीगलानी केते माड़ खाऊ तथापि कहू तो बड़ेला मोटर बाड़ी पिछले जरा हाथ बाजुनी तार एटा हाथ नुह ताले तुम पंचायत रे मोटे अर्घे दिया हम ब्लॉक कथा कहू ना बस सम्मानीय सम्मानीय अध्ययन उपगत होइथिबा मोर हरिप्रकाशित वरेण्य मंडली पुष्प कदम्ब आद्या बंद्या पूज्या मातृकल्पा भग्नेतने माँ भौणी माने समदर्शी समवर्मी युवक बंधु माने आज भविष्य काली दायित्व मोर कुणा कुनी परिचय माने आपण निकट जो विश्वगाथा उपरे जो पुराणटी कहवा जाए ये पुराणटी विषयटी आपणकर केते दूर मन थी से मोर कल्पनार बाहर तथापि कलाकार हिसाब से गरीब पुओ आपण निकट में करपत्र जोड़ी निवेदन करवा आपत्ति करेबा क्षमा भिक्षा मागी आपणकर पदर रजु मस्तक नहीं एतिकी कुहे जदि 2 घंटा कि 2.5 घंटा समय दब ताले कलाकार आपण निकट में कौन कहवाई से दिन रातिटा पाही जाऊ ना छाड़ छाड़ हेउची छाड़ी नाही तमसा ना तमगी बदल पाती रातिटा पाही जाऊ आज्ञा देवर्षी नारद विचार कले जाऊँ देवी आज कैलाशपुर नहीं कैलाशपुर को जी माँ को टिके दर्शन करी बाबा को दर्शन करी आज्ञा से दिन देवर्षि नारद आज्ञा मनोजान रे बसी कैलाशपुर को गति करू नन्ना आम जो गाँ को आसिले गोटे प्रकार ड्रेस ड्रेस पाल्टे कि बंध गले सी गोटे प्रकार ड्रेस बर्तमान मंच को आइले गोटे प्रकार ड्रेस ये घंटा भितर 3 प्रकार देवर्षि नारद जिते बड़े आसुथिले आज कैलाशपुर ताकर रूपटा थिला किनी नाही देखिबा शांत जहाँकर लेखक ये निकटवर्ती मथुरा ग्राम जन्म 1781 मसीह जन्म मुकुटदेव औरसर जन्म होते बापा सीतुआ पौष सकाल मुगुर बाड़िया पद जहाँ को आम नयागढ़ बालेश्वर ठू धरिकी सेपटे गायक आज्ञा से हूँ आपणकर गाँव पुओ जे हूँ जदुमणि महापात्र आपणकर घोड़ा मुहा पहाड़ कौटा आज्ञा हाँ घोड़ा मुहा बाहर हईगिर पूजा हो ना हो ना क्यों आज्ञा से हईगिर उपास करते आपणकर कि जदुमणि महापात्र जिते से तपस्या करते आज्ञा प्रभु से दिन आविर्भाव होते हईगिर जे कि घोड़ा मुहा शंख चक्र गदा पद चारियाद आविर्भाव जदु आविर्भाव कौन बर मागुछु आगे ना प्रभु बर मागिबी जे हेले आपण किछिटा पचारि ना कौन ना आपण मते बर देबे सत मु नेबी किंतु आपण तले घोड़ा मुहा घोड़ार नाकुर सबले सिंगाणी बहुत आपणकर गोटी हाथ रे शंख गोटी हाथ रे चक्र गोटी हाथ रे गदा गोटी हाथ रे पद्म अरे चारि हाथ तो चारिटा जिनिस धरिछ ताले तमे सिंगाणी के उना करे पछुच हे देखो आज्ञा भक्त एवं भगवान खेल ए वर्ष रथ यात्रा है
ଆଜ୍ଞା ତାଳ ଧ୍ୱଜ ପଳେଇଲା, ହଁ ଦେବଦଳନ ପଳେଇଲା, ପଳେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଚାରି ହାତ ଜଗା ଆଗକୁ ଯାଇ ରେ ଆଉ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ ହୋ ସେଉ ନାହିଁ। ଆଜି ଘରରେ ସବିଶେ ହଟଣ ବଲା ପୁରୀରେ ହୋଇଛି ଭାଇ। ହେଇଛି ନା ହେଇନି ଏ ବର୍ଷ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବଦଳନ ପଳେଇଲା ହଁ ନାଇଁ, ହଁ ତାଳ ଧ୍ୱଜ ପଳେଇଲା, ପଳେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଜଗା ରଥ ମାତ୍ର ଚାରି ହାତେ ଗଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗଲା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଉ ଗଡ଼ିଲାନି? ତା ଟାଇଆ ଖସି ପଇଲା, ତା ଟାଇଆ ଖସି ପଇଲା। ଏବେ ତା ଚକା ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ିଲା, ନାଇଁ ତେଣୁ ଗଡ଼ିଲାନି, ଅଘଟଣ ହେଲା। କୁଆଡେ ଟାହିଆ ଜଗା ହାତରେ ନଥିଲା ବୋଲି, ଜଗା ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ନାଇଁ ହେଇପାରୁଛି? ନାଇଁ କିଏ କହୁଛି ବର୍ଷା ତ ହେଲା, ତେଣୁ ଟାହିଆଟା ତ ସୋଲରେ, ତେଣୁ ଭାରି ହବ ବୋଲି ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ଅରେ ଜଗା ଟାହିଆ ଭାରି ହବ ବୋଲି ବାହାର କରିଦେଲ, କାହିଁ ବଳିଆର ତ ବାହାର କଲନି କି ସୁଭଦ୍ରାର ବାହାର କଲନି? ତାଙ୍କର କଣ ସୋଲରେ ହେଇନଥିଲା, ତାଙ୍କର କଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଚାରି ହାତ ଗଡ଼ିଲା ଆଉ ଗଡ଼ିଲାନି। କିଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା? ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଭଗବାନ କଲା ଭକ୍ତ ମୋହର ପ୍ରିୟତ ହମ କେହେ ନୁହନ୍ତି ତାର ସମ। ଭକ୍ତ ବଡ଼ ନା ଭଗବାନ ବଡ଼? କିଏ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା? ଭକ୍ତ ବଡ଼ ନା ଭଗବାନ ବଡ଼? ତାହେଲେ ବାପା ବଡ଼ ନା ପୁଅ ବଡ଼? ବାପା ବଡ଼ ନା ପୁଅ ବଡ଼? କଣ ବାପା ବଡ଼ ନା ପୁଅ ବଡ଼? ବାପା ବଡ଼। କିଏ କଲା ବାପା ବଡ଼? ଯଦି ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ହେଲା ବଡ଼, ଭଗବାନ ହେଲା ସାନ, ତାହେଲେ ବାପା କେମିତି ବଡ଼ ହେଲା? ଜନ୍ମ କରିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ହଉଛି ବଡ଼, ବାପା ବଡ, ପୁଅ ବଡ଼। ବାପା ବଡ। ତାହେଲେ ତମ ପୁଅ ତମକୁ କଣ ଡାକିବ? କେମିତି ବଡ଼? ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ବୟସ? ବୟସ ଶୁଣୁ, ତୋ ବାପାର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ? 60। 60 ବର୍ଷ। ହଁ ତୋ ବୟସ? ମୋର 40। 40। କେତେ ବର୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ? 20। 20 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆଗ ମରିବୁ ନା ତୋ ବାପା ମରିବ? ସେମିତି ତ କହିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ତ କହିହବ। ଆଜ୍ଞା ବାପା ମରିବ। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବ ଅଧିକ ଦିନ କିଏ? ପୁଅ ଓ ପୁଅ ତାହେଲେ ବଡ଼ କିଏ? ପୁଅ ବଡ। ଆଚ୍ଛା ଯାଉଁଲା ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେଇଟା ବଡ଼ ନା ଯୋଉଟା ପଛରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କହିଲ? ଫାଷ୍ଟଟା ହେଲା ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଫାଷ୍ଟଟା ହଉଛି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା ପଛରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ସେଇଟା ମୋ ଓଲଟା, ସବୁ ଓଲଟା ବାପା, ସବୁ ଓଲଟା। ସବୁ ଓଲଟା। ଓ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ହଉଛି ସାନ, ଯେ ପଛରେ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ହବ ବଡ। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼। ଓ ତେଣୁ ଦେଶାଚାର କୁଳାଚାର ଲୋକଚାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପିଲାଟା ଭିତରେ ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁଟା ପରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ରହିଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାଇକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉଟା ଯାଇକି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଯାଇକି ଥିବ ଅଣାକାର ଭିତରେ ଥିବ, ସିଏ ପ୍ରଥମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସହସ୍ର ପାଖୁଡା ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ଫୁଟୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତାର ଚାରିପଟେ ପାଖୁଡା ଅଛି, ପାଖୁଡା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ହବ। ଯଦି ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଯାଇ ପାଖୁଡାରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଦି ପଟକୁ ପାଖେଇ ଗଲା, ତାହେଲେ ଦିଟା ପିଲା ହବ। ତାହେଲେ ଦିଟା ପିଲା କୋଉ ଦିନ ହବ? କେଉଁ ଦିନ ସ୍ୱାମିତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନରେ ଯାଉନା ପିଲା ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ଦିଦି ପଢେଇଥିଲେ ମୋର ମନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାସିକ ଧର୍ମର ସପ୍ତମ ଦିନ ଯଦି ସ୍ୱାମିତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଯାଉନା ପିଲା ହବ। ଛାଡ଼ ପୁଅ ସେଦିନ କଣ ଯଦୁମଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। କହିଲା ବହିଛନ୍ତି ମୋହନୀ ମୁକୁଟା ପିଙ୍ଗଳା, ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ଭସ୍ମ
ତୁ କରେଇବୁ କାଟିଦେବି ସିଧାରେ ପୁଅ ଯଦି ମୁଁ ଉଠିବି ଆଉ ଥରେ ତୁ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ସେଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି କୈଳାସପୁର ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା କୈଳାସପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ମା ଦେଖିଦେଲେ ନାରଦ ଆସିଲା କହିଲା ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ ଆସନେ ବସାଇଲେ ଯଦି କୁଣି ଆସୁଛି ମା ମାନେ ତମେ ପାଣି ଢାଳ ଦଉଛ ନା ନାଇଁ କି ତମ ଆଡେ ନାହିଁ ଅଛି ପାଣି ଢାଳ ଦେଲେ ସେ ଗୋର ଦେବ ଘରକୁ ଆସିବ କି ତମ ଆଡେ ନାହିଁ ଅଛି ନା ଓ ଯଦି ଅତିଥି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପାଣି ଲୋଟାଟେ ଦଉଛେ ସେ ଗୋଡ ଧୋଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଅତିଥି କିଏ ଆମେ ତମ ଦ୍ୱାରା ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଆମେ ଅତିଥି ଆମେ ହେଲୁ କୁଣିଆ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହାର ଅତିଥି ନଥାଏ ଅଗତିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ସେ ହେଲେ ଅତିଥି ଆଉ ଆମେ ତ ଫୋନରେ ସବୁଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ଅମକ ଦିନ ପାଲା ହବ ଅମକ ଦିନ ଏତିକି ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲୁ କୁଣିଆ ତାହେଲେ ଅତିଥି ଦ୍ୱାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବା ଭିକାରୀଟି ଆସି ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗତିଆ ଆଜ୍ଞା ଭିକାରୀ କେତେବେଳେ ଆସି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ଭିକାରୀ କି ଭିକ ମୁଠେଇ ଦବ ଯଦି ଭିକ ନ ଦବ ତାହେଲେ ଅଭାବ କଣ ନା ଯଦରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖ ପଡେ ଆଜ୍ଞା ଭିକାରୀଟି ଆସିଥିବ ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ କହିଲେ ଆମର ମୁଠିବାର ଖାଉଛି ଆମର ଦିଆ ହବନି ଆମର ଛୁତିକିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଚାଉଳ ଦବୁନି କିଏ ଘରର ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଦବୁନି ହେଲେ ମା ଚାଉଳ ସିନା ଦବନି ପଇସା ଦବୁ ନା ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ଅତିଥି ବା ଆପଣଙ୍କର ଭିକାରୀ ଦୁଆରୁ ପଳେଇ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେତ ମୁଖରେ ପଡିବ ତେଣୁ ଅତିଥି ରୂପରେ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା ମା ପବର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭୁଲ କଲେ ମା ଆଚ୍ଛା ସଂସାର ଭିତରେ ସତୀ କିଏ ତମେ କହିପାରିବ ସଂସାର ଭିତରେ ସତୀ କିଏ ତମେ କହିପାରିବ ନା ମୁଁ ହଉଛି ସତୀ ତମେ ସତୀ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥାଟା ତମ ସ୍ୱାମୀ କି ପଚାରିବ ତମେ ସତୀ ନା ଅସତୀ ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ଲଗାଇ ନାରଦ ପରାଜୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳି ଗଲେ ମା ପରା ବସି ନ ଧରିଲେ ନାଟୁଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ପୋତି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ କିଏ ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲା ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ଭାବି ଭାବି ତମର ଟେଙ୍କା ବଦଳ ତମର ମତ ଲାଗୁଛି ମା ମାନେ ତମ ନାଁ କହିଦେବ ତମେ ରାତିଆକୁ ଶୋଉଛ ସେଇ କଥାଟା ଭାବୁଥାଉ କେତେ ରାତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ବତି ଦେଲେ ନାରଦ ବିଧାର କଲେ ମା ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କି ଗୋଟେ ମୋ ଠାରୁ ସତୀ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ଶଙ୍କର ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ପଚାରିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କହିବେ ମୁଁ ସତୀ ନା ଆଉ କିଏ ସତୀ ଆଜ୍ଞା ମନରେ ବିଚାର କରେ ପାର୍ବତୀ ମୌନ ସେଠି ହୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟାର କଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଟିକେ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମ ଘର ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତମ ଘରେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟା କେତେବେଳେ ହବ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ କାଚ ଅମାସା ଆସ ସେଇ ସମୟରେ ଅଧିକ ହବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ଅଧିକ ହବ କାରଣ ଯୋଗାଡ଼ ରୂପରେ ଉପହାର ଦେଇଥିବେ 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗା କିଣିବ ନା କାକୁଡି କିଲୋ 120 ତ ତାକୁ କିଣିବ ନା ଫଳ କିଣିବ ନା ନଡ଼ିଆ କିଣିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ମାନ କରିବେ ସେ ଯେପରି ଆଜି ପାର୍ବତୀ ମାନ କରିଛନ୍ତି ଶିବ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ
ଆରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ତ ତପସ୍ୟାରୁ ଆସିଲି, ମୋ ପାଦ ବନ୍ଦନ ନ କରି ସେ କ'ଣ ଆଜି ମାନ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଭାବନା କଲା ବେଳକୁ ପାର୍ବତୀ ଉଠିଲେ, ଶିବଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲେ, କିଛି ଆଉ କହିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? କ'ଣ ଅନଉନ? ଓଲାଳପେ ଚାହାରେ 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 ଅଳପ ଚାହା। ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ବିଲେ କହିଲି ଚାହା ନା ଚାହା? ଚାହା କହିଲ ତ? ମୁଁ ଚାହା କହିଛି କି ଚାହା? ଚାହା କହିଲ? ଚାହା କଲ ନା ଚାହା? ଚାହା ଚାହା। ଚାହା ତାହେଲେ ଶିବ ଆଜି ପାର୍ବତୀ କହୁଛି ମତେ ଟିକେ ଅଳପ ଚାହା। ଇଏ ଗୁଳାଗାର କୁଆଡେ କହୁଛି ଚାହା। ଘରେ ଚା ଆଣିକି ଦୋଷ ଦେବେ, ଢାଳୁଛ ପିଇ ପାରୁନ? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅପଦାର୍ଥ ପତିଆ ମାଗି ଦଉଛି ମୋ ତମ ପାଇଁ, ଅଳପ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ। ଯାହା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମହିମାମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ହଁ, ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ମୋତେ 100 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 50 କୋଟି ଲେଖାଏଁ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ଅନାଦି ନାଇଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ମହିମାମୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଆଶାକୁ ସଫଳ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କ ଦେହର ନିଷ୍ଠ ଖନନ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବବ୍ୟାଧି ମୋଚନ କରନ୍ତୁ, ଆଶାକୁ ସଫଳ କାମ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦ ବୋଲ ମନା ହରି କବା ହରି ବୋଲ। ମାଳି ପିଲା ନେଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିছে କହି ସାରି ପାଲା ରଖନି ମାନେ କ'ଣ କି ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପାଳିରେ 5,000 ହବ। ନା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ହଳଦୀ ଆଣିବ 50 ଟଙ୍କା ରଖିବ। ହଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏ ବର୍ଷ ହଁ ହଉ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଓଲାଳପେ ଚାହାରେ 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 ଏଡ଼ା କହଜରିଟ ନୟନା ଅଳପେ ଚାହାରେ ତାକୁ ବାଟି କୁଟି ହାରେ 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 ଖାଇବା ଜିନିଷ ନୁହଁରେ ଚାହା ମାଗୁଛ କର ଟିକେ ଚାହା ନୁହଁ ଚାହା କଲା ଖେଳା ଖଜରିଟ ନୟନା ଅଳପେ ଚାହାରେ ଖେଳା ଖଜରିଟ ନୟନା ଅଳପେ ଚାହାରେ କଦଳପତି ନୟନା କାହିଁକି ଗୁମାନ କରିଛ? ମତେ ଟିକେ ଅଳପ ଚାହା କଲା ଅଞ୍ଜନ ରୁଚି ବଦ ଗଞ୍ଜନ କେଶା କଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦର ମୁଖର ଗୀତ ବେଶା କଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦର ମୁଖର ଗୀତ ବେଶା ଅନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ମୁଖର ଗୀତ ବେଶା କଞ୍ଜ କୁସୁମ ସମହାସ ବିଳାସା କଞ୍ଜ କୁସୁମ ସମହାସ ବିଳାସ ବସେ ନା ଚାହାରେ ଖେଳେ କଞ୍ଜରେ କ'ଣ ହେଇଥିରେ ସଖୀ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକୁ ମାନକୁ ଭଞ୍ଜନ କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ପାର୍ବତୀ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି? ସତୀ କିଏ ସେ କହିଲା ଦୁନିଆରେ ସତୀ କିଏ ସେ? ଦୁନିଆରେ ସତୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ଭଲ କଥା ତମ କହୁଛ। ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେମିତି ସତୀ ହେଲେ କହିବି? କେମିତି ସତୀ? ସେ ତ କାହାକୁ ଉଣ୍ଡୁ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବିନା ଆଉ ସତୀ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ? ମୋ ବିନା ସେ କାହାକୁ ଉଣ୍ଡୁ ନାହାନ୍ତି, ସତୀ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପାଲାକୁ ଆସିଲା,
ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଅନଉତି ନଉତି ଦେଖିଲା ଚାବି ପକେଇ ଦେଇକି ଆଇଛି ଗୋଟେ ମୁହେଁରେ ମୁହଁରେ ନୁହଁ ବତି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ ବ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ କହିଲେ ଏ କଥାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଉଙ୍କି ମାରୁନଥିଲା ଆଜି କାହିଁକି ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା କି ଆସିଥିଲା କି ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ସଂସାର ଭିତରେ ଶକ୍ତି କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ନାରଦ ଓହୋ ନାଟକ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଏ ପାର୍ବତୀ ଧରିଥିଲି ମମି ଦେଇକି ଗଲା ଶକ୍ତି ଦୁନିଆରେ କିଏ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ରେ ସଂସାର ଭିତରେ ସତୀ କିଏ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ନା ଶୁଣ ମୁଁ ଯଦି ସଂହାର ମୁଁ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ରହିଛି ପାଳୁଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ପାଳୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ କିଏ ସତୀ କିଏ ଅସତୀ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେଇଠାକୁ ଯିବା ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି କରିବା ସଂସାରରେ ସତୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନକୁ କଥାଟା ପାଇଲା ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ଯିବା ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଯିବା କୋଉଥିରେ ହଁ ହଉ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଗେଇବା ଯିବା କେମିତି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଗେଇକି ଯିବା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆରେ ଶିବଙ୍କର ବାହାନ ହବ ନା ବୃଷଭ ଦେଖି ନନ୍ଦୀ ନା ନଦୀ ଉପରେ ବସିଣ ଯେ ଦୁଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିଗଲେ ଏଇଟା ମାନ ନା ହଁ ହବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯାଇକି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ନାରାୟଣ ବସିଛନ୍ତି ମାର ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଶିବ ମାରିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୁନ୍ଥେଇ ଦିଅ ଭୋଳାନାଥ କୁଆଡେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ରହ ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ପାର୍ବତୀ ହଁ, ହବ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଇପି ଲୋକ ମାଇପି କଥା ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମା ମାନେ ଯୋଉ ମେଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନଳି ଜାଗା ନଯିବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଜଣଙ୍କ ଗୁଣାଗୁଣି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜଣ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ କଲେ ହେ ଶୁଣି ହେ ମହାଦେବ ଏ ଅଗତ୍ୟା ଆସି ବୈକୁଣ୍ଠ କଲେ କଣ ହେଇଛି ତିନିଟା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଓ ଦୁନିଆରେ ସତୀ କିଏ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ସତୀ କିଏ ସତୀ କିଏ ଦୁନିଆରେ ସତୀ ଏ ମହାଦେବ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସିନା ପାଳନ କରିଛି ତମେ ସଂହାର ରୂପରେ ଅଛ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁନିଆରେ ସତୀକେ ମୁଁ କହିପାରିବି ତମେ କହିପାରିବନି ନା ତାହେଲେ ଜାଣିବା କେମିତି ଦୁନିଆର ପାଳନ କରତ ତମେ ହଁ ତମେ ପୁଣି କହିପାରୁନ ମୁଁ ସିନା ପାଳୁଛି ହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସତୀ କିଏ ତାହେଲେ କହିଲେ ଜାଣିବା କେମିତି ଶୁଣ। ଜାଣିବା ମୋର ହଉଛି 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଏ 3ଟା ମୁଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ହଁ ତମର ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ମୋର 3 ତମର ଗୋଟେ 4ଟା ମୁଣ୍ଡ ହଁ 4ଟା ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ଜଣକର ହଉଛି 4ଟା ମୁଣ୍ଡ ଓହୋ ବ୍ରହ୍ମା ଚାଲ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ହଁ। ସିଏ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାକାରୀ ସିଏ ନୁହେଁ ସୃଷ୍ଟି କି ତିଆର କରିଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଥିବେ କିଏ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆଜ୍ଞା ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବ ନା କେମିତି? ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବ କୋଉ ଝିଅଟା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି କୋଉଟା ଖରାପ ପାଠ ପଢୁଛି ବାପା ମା ଜାଣିବେ ତା ଭିତରେ ଜାଣିବ କି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଭିତରେ କରି ଚାରି ବାପା ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିଗଲେ ଆରେ ମଣିପୁରେ ଯାଏ ପରା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ 4 ଜଣ ଆগে ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାକାରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା 4 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସାର ଭିତରେ ବଡ କିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସତୀ କିଏ ହଁ ନାଇଁ ସତୀ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତମର ହେଲା 3ଟା ମୁଣ୍ଡ ତମର ହେଲା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ 4 ମୁଣ୍ଡ ମୋର 4ଟା ମୋର ହେଲା 4ଟା ତେଣୁ ମୁଁ ସିନା ସୃଷ୍ଟି କି ସର୍ଜନା କରିଛି ସଂସାର ଭିତରେ ସତୀ କିଏ ମୁଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ବି ଜାଣିପାରୁନି ନା ତାହେଲେ ସମାଧାନ କେମିତି ହବ ନା ଦେବପୁରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଭା କରିବା ଏଇ ସଭାରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ 33 ଗୋଟି ଦେବତା ବିଚାର କରିବା ହଁ। ନିଶ୍ଚିତ କଥାଟା ପକେଇବା
କଥାଟା ପକେଇଲା ଭିତରେ କିଏ ବାଦା ତାରି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ କିଏ ଯଦି ଜାଣିଥିବ କଥାଟା କହିଦବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି 2 ଜଣ ଲୋକର ସମାଧାନ ହଉନି 3 ଜଣ ଲୋକ ସମାଧାନ ହଉନି 5 ଲୋକର ସମାଧାନ ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ବସିବ ତମ ଗାଁରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା 4ଟା ୱାର୍ଡ ଯଦି 4ଟା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ସମାଧାନ କରିପାରିବି ତାପରେ କମିଟି ଥିବ ଗୋଟେ 11 ଜଣ ଆଜ୍ଞା 15 ଜଣ କମିଟି ପାଖ କଥା ଯିବ ସିଏ କହିବେ ଆମେ ତ କଥା ସମାଧାନ କରିପାରିନି ନା ତାହେଲେ କରିବା କ'ଣ ନା ତାହେଲେ ଗାଁକୁ ଡକେଇବା ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ବସିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ସମାଧାନ ହବ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ 3 ଜଣ ମୁଁ କହିଲି ସୃଷ୍ଟି ସଜନାକାରୀ ତମେ ହେଲ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ତମେ ହେଲ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଆମେ ଯଦି ପାଳନ ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେବ ପରେ ସଭା କରିବା ସଭା ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ପକେଇଦବା ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦବା ଇନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଅତିଥି ଗୋଟେ ଦେବତା ବସି ଦିଆ ହଉଥିଲେ କଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା ହବା ଭିତରେ କଥାଟା ଜାଣିବା କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ସମଶ୍ରୀ ଆଦି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାକୁ ବିଚାର କଲି ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ଶୁଣ ସବୁ ହବ ହେଲେ ସଭାକୁ ନାରଦକୁ ଡାକିବନି ହାତ ମାନ ଯଦି ନାରଦକୁ ଡକେଇଦବ ତାହେଲେ କଥାଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ମଞ୍ଜୁର କରି ବେଦବର କହିଲେ ଶିବ ଏ ନାରାୟଣ ମା ମାନେ ତମେ ତମର ଯାଅ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଦେବପୁରକୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସଭା କରିବା ସ୍ୱାମୀ ବା ଆମେ ଯିବୁନି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବା କ'ଣ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଯାହା ହେଉ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ସପରିବାରଙ୍କର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆକାଶ ମୁକେଶ ବର୍ଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ନଦୀ କରନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟ ଖନନ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଧି ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ଚଲାପତ୍ରକୁ ସମଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହିମାମୟ ଠାକୁର ସହମତ ଆଶାକୁ ସଫଳ କାମ କରି ସହମତକୁ ସେ ତୋର ପ୍ରଭା ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲବନ ହଉ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସବୁ ବାହାରେ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ 3 ଦେବତା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେବପୁର ଗୋଟେ ସଭା ହେଲା ଆରେ ସଭା ମଣ୍ଡନ ଗଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଅଛନ୍ତି 8ଟା ଅପ୍ସରା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ 8ଟା ଅପ୍ସରା କିଏ 8ଟା ଅପ୍ସରା କିଏ କହିଲେ ଆଉ ବସି ମେନକା ରମ୍ଭା ତିଳୋତ୍ତମା ସୁକେଶୀ ମନ୍ଦୋଦଶୀତ ଚିତ୍ରରେଖା ପ୍ରକୃତିକା ଆଜ୍ଞା ଦେବପୁର ସଭା ହୋଇଛି 33 କୋଟି ଦେବତା ଅବଲୋକ ନୟନରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାରଦକୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇ ନାଇଁ ନାରଦକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବପୁର ସଭା ଭିତରେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ବଶୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜ୍ଞା ଉର୍ବଶୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରେ ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ କି ନା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଉର୍ବଶୀ ଆଜି ନୃତ୍ୟରତା ହୋଇ ଦେବ ସଭାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି 33 କୋଟି ଦେବତା ଅବଲୋକ ନୟନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି ମଧୁଝରା